भागवत जदि 12 स्कंद भागवत गोटा मोटा बही हो खंडिकिया गोटे 11 स्कंद भागवत हेले भी चलो। प्रकृत आमे जड़े जड़े जन जन घर को आमे जाऊ। घर को तो मुझे बेसी जाए प्रोग्राम बहुत कम जोटि जाए निजस्व स्थान रे मुझे घरे घरे रहिबा बसवा ये गुड़ाक मुद्रा आज की बहुत दिन है हुए। तेणु से जहाँ हो जो मान घर को आम जी घर को जाऊ से गोटे कथा आम देखू ठाकुर घर समस्त घरे गोटे ठाकुर घर अच्छे कौ ठाकुर को ता भितर रखाई से सबुजाक ठाकुर अच्छे किए आपण को बर दब से लक्ष्मी अच्छा सरस्वती अच्छा गणेश अच्छा दुर्गा अच्छा शिव अच्छा हनुमान अच्छा राम अच्छा कृष्ण अच्छा। तेणु आपण को कौ ठाकुर बर देवे तामाने आपण हूँ बलिया हो आमर से विश्वासटा चली जाइए। एक विद्या सुरक्षिता एक सदविप्रा बहुधा वदन्ति। मु जन को पूजा करिबा जहा समस्त को पूजा करिबा सया। जो मान पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेन प्रणश्यामि। भागवत रे कहले तुझे बे एक भावे भाबू ए घोर संसार। तेणु प्रत्येक घरे जदि 20 कि 15 कि 20 फटो रहिबो एवं वृंदावती रहिबे घर भितर बड़ बड़ुआ रहिबे गाँ भितर शिव रहिबे ठाकुराणी भी ग्राम्य देवी भी रहिबे हनुमानंकर मूर्ति तो निश्चय हब। यहाँ द्वारा धर्मर गोटे प्रभाव बढ़ुची बा धर्मर माने प्रचार होउची ये कथा कहीं आमको कहीं जना पड़ुनी। धर्म धर्म बाटर अच्छी ये गुड़िक केवल लोक देखाणिया भक्ति बोली मने हुए। 20टी फटो जदि घरे रखिबे जेतिकी फूल आपण माने छिंडेइबे आपण निजे चिंता करंतु केतोटी फूल आपण छिंडेइले तामाने केतोटी महुमाछींकर खाद्य को आपण हरण कले। फूलर सौंदर्य को सूर्य उपभोग करती ताकू जबरदस्ती सूर्यंक ठारू अलगा करदे तार जो सुगंध से पवन रे भासी भासी जाए। तेणु पवनर गोटे ना होची गंधव। तेणु पवन तार गंध पाइलानी सूर्य तार सौंदर्य पाइले नहीं मधुमक्षिका तार खाद्य पाइले नहीं। आपण माने हम माने फूल गुड़े आनिकी ठाकुर को चढ़ेलु कि कौन सी अतिथि जदि आसती साधु सन्थ गुरु तांकु भी तो देलु पुणी आउरी अनेक प्रकार अतिथि असंती तांकु भी फूल माला देलु। बड़िया गोटे गीत रे लिखी मौली बाजदी फूलर
फूलटी जदि मऊली जाए सी कौन से जन्म ही देखु राजस्थान रु जड़े भक्त पुरी श्रीक्षेत्र आसिले से बात्य गोटे पुष्करिणी भितर देखिले केते गुड़िए पद्म फूल फुटी तांकर टिके लोभ है जे गोटे पद्म फूल मु नहीं पुरी फूलटी जेन तेन प्रकार फूलटी को तोड़िले कानी रे बांधिले पुरी रे पहुँचले से को 2-3 मास गत हो राजस्थान जी सेवक तांकू से फूलटी देले ये फूलटी को जगन्नाथंकर पाद पद्म रे आपण चढ़े सी विरक्त होगी सी फूलटी को फिंगी देले यही फूल कौन जगन्नाथ को चढ़ा जाए इटा कौ दिनर फूल कौठू आनीच एमती कही से फूल को फिंगी जाए जी भक्त सी जे गोटे पोशाक पत्र पिंधि देले भक्त हो कि गोटे मठ मंदिर करदेले भक्त हो ये सब कथा प्रकृत नुह भक्त होउचंदी सही जार मन सदा सर्वदा से पाद पद्म रे रहे बा इष्ट मूर्ति पाखरे पैछ डिंब दिए बाली रे किंतु बंचे पानी रे से पानी रे रही सुकिला रे थिबा डिंब को से सब बेले जगी थाए तेणु आमे जी जुआड़े जुआड़ को गले भी आमर मन रहिबा उचित आमे किए आमर परिचय कौन आमे गोपालपुर गाँव व्यक्ति आम परिचय होची एया आम बापा माँ एया आमर आदर्श एया जदि ये कथा जदि आपण मानक मन भितर न रहिबो ताले आमे भूल बाट को जीवा एथिपई भागवत गोटे पद कहिले जे नित्य इष्ट पाए ये संसार रे सही होउचंती प्रकृत रे धनी तांको घरे खाइबा को न थाउ किंतु से धनी से इष्ट धर्म को पालन करती ठीक समय शଯ୍ୟା त्याग करती ठीक समय स्नान करती ठीक समय तांकु जहाँ मिले सेतिकी खाई से संतोष रुहंती से होउचंदी प्रकृत भक्त एटा बलिया कहूनी एटा भागवत भी लिखा है अजगर साप से खाद्य अन्वेषण करने को जाई पाए किंतु तार पृथुड़ चेहरा से बुली पारिबनी भगवान नित्य मंगलमय तापई खाद्य ता पाखरे आसी पहुंच तापई ता खाद्य जोटा जो प्रकार खाद्य आइला कौन बेंगटा कौन ठेकुआटा कौन मृगटा से सेतिकी खाई खूब आनंद रे से रहे भागवत रे सब कथा लिखाई
কর্ম কোষণে দেহ সহে অল্প বহুতে সন্তোষ মন্দিরে করে উপবাস অল্প বহুতে সন্তোষ মন্দিরে করে উপবাস। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତିଟା କୋଉ ଗୋଟାକ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତାର ବାପା ଥିଲେ ଅନ୍ଧ, ତା ମା ଥିଲେ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ଏଇ ବାପ ମାଙ୍କୁ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରାଘାତ ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସିଏ ବାପ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଭକ୍ତି କରେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧନୁ ମାନେ ମୃଗ ବୋଲି ଭାବି ଧନୁଷର ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ମୃଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶରଟା ପେଟ ଭିତରେ ପଇଛି, ସେ ଛାତି ଭିତରେ ପଇଛି। ଏତେ ଛଟପଟ ଭିତରେ, ମାନେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ସେଦିନର ସିନ୍ଧୁ ବା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ମୋର ବାପା ଅନ୍ଧ, ମା ଅନ୍ଧୁଣୀ। ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଷ କଲା, କଳସିରେ ପାଣି ନଥିଲା, ତେଣୁ ବାପା କହିଲେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା, ମୁଁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଆସିବି। ଆରେ ନିଘଣ୍ଟ ରାତିରେ ଯିବୁ କେମିତି, ପାଣି ଆଣିବୁ କେମିତି? ନା ବାପା, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ମୁଁ କେବେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏନି। କେତେବେଳେ ବାଘ ପିଠିରେ ଯାଏ, କେତେବେଳେ ହାତୀ ପିଠିରେ ଯାଏ, କେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଯାଏ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ନା ମୁଁ ତ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପିତୃମାତୃ ସେବାର ଫଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ମାତ୍ରକେ ବାଘ ହଉ ବା ହାତୀ ହଉ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଆସିବି। ଏଇ କଥାକୁ କହି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସେଦିନ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦଶରଥଙ୍କ ହାତରେ ତାର ଶରାଘାତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରପତି ରାଜା ଦଶରଥ, ମୁଁ ଜଣେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମୋ ବାପ ମା ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ ବହୁତ ଶୋଷ ତୃଷ୍ଣାରେ ଥିବେ।
ये पानी माठियाटीକୁ ନେଇ ଟିକେ ମୋ ବାପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ବାପ ମାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଦିନେ ତପସ୍ୟା କରି ଜାଣିବାର ଫଳ ମଧ୍ୟ, ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ସିନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଆଗେ ପାଣି ଦେବେ, ସେ ପିଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମୋର ଶରାଘାତ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଏତେ ବଡ଼ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ସେ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ କଲେ ଯେ ମୋ ଦେଶରେ, ମୋ ମାଟିରେ, ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଏମିତି ପିତୃମାତୃ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକିରି ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ପାଣି ଦେଲେ, ସିନ୍ଧୁ କଥା ଯାହା କହିଥିଲା ସେୟା କଲେ। ସେ ମାଠିଆଟାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ଅନ୍ଧମୁନି କହିଲେ, ଇଏ ସିନ୍ଧୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହାତର ମାଠିଆ ନୁହେଁ। ଏଇ ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କିଏ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆମେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, କିଏ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ରାବଣ ବୋଲି, କିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହନୁମାନ, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଂସ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଆଜି ହୁଏତ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମାଟି ଅଛି, ଆମ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଧନା ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ଭେକବାନା ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ସିନ୍ଧୁ ହାତର କଳସୀ ନୁହେଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତୁମେ? ପରିଚୟ ଦିଅ, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଏ ଅଭିଶାପ ଭୟରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ରଘୁବଂଶର ରାଜା ଦଶରଥ। ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ମାଇଲ? ରାଜା ଦଶରଥ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ, ସତ କହିଲେ। ଆମେ ତ ମିଛ କହୁଛୁ। ଗୀତାକୁ ଛୁଇଁ, ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଝିଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ, ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଛୁଆରେ ପରିଣତ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ସତ କହିବୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ସେ ପଦଟି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼ୁନୁ। ସେ ପଦଟିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସତ କହି କରିବି, ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 12 ବର୍ଷ ଜମା ମିଛ କହେନି, ତାର ଗୋଟେ ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୁଏ।
आपण माने जानिचंती वर्तमान आमर जगन्नाथंकर सेवक वर्तमान गोटे ना मते शुणेकि मो मनटा को पवित्र करदेले से नाटा मो पे पवित्र से नाटा हूँ बाया बायांकर नाटा शुणिले भी मु भावे आज गोटे माने बहुत बड़ दर्शन हो गला से कहले ये जो बायांकर कथाटी को से कहले से 21 वर्ष मौन थिले चाकुंडा पत्र चोबेई भी खाई कौठी तांकु घरू तांको माने घर भीतर कीर्तन करुचुनी तांको मालिक जमती आसिला कहला एड़ा कौन बाज फाजी कौन है एड़ा पड़ाडू सी आसी बारंडा भितु ऊपर बसिले बारंडारे बसु बसु राति 2टा-2:30 बेले काल बैशाखी आला प्रचुर मेघ प्रचुर पवन जो बाबू तांकु कही से घरर पुओ ये माल जैतलंगर कथा मु कहूँ जो बाबू कही कौन गोटे बाबाजी फाबाजी आनी घरे पुरौच जमी जलधर बाबू आनी बलिया को पुरई घरे सेमती तेणु तुम कौन गोटे आनिक घरे तेणु ये तांकर आसिक बारंडारे बही राति जो मेघ पवन घड़घड़ी बिजुली माइला ये बाबू को निद्रा भंग है ये कहले अरे अरे ये बहुत जोरे घड़घड़ी मारुची अरे से जो बाबाजीटा कुआड़े गला सीटा बर्तमान कौटी अच्छी आम घर बारंडारे शोई नहीं तो जिते कबाट फिटई देले सेतबले देखिले बाया पद्मासन करी ध्यानस्थ ही माने जेमती तांगर किछि हेइनी यही भलिया महापुरुष आमर यही अंचल से जन्म होते यही अंचल तांकु जन्म देइथिला किए कौन जानी न जानी चलवा कथा किंतु आमे जेतिकी जानीचु से भलिया जड़े सन्थ बा महापुरुष जदि प्रकृत भारत वर्ष 100टी खंडे जन्म होते ताले विश्व बोधे आ युद्ध लगता तेणु सज्जन ये भली बायांकर अंचल मु तो आसी केरड़ागढ़ जगन्नाथ दर्शन को आसी सेतबले नलिटी बाबू थिले मंत्री की विधायक कौन थिले जाऊ खेचुड़ी सबू है समस्ते खाइले कथा तेबे सेमाने होउचंती प्रकृत सद्गुरु जय गुरु कहिले गोटे पवित्र शब्द तार अर्थ से माने ही आमको शिखई जगन्नाथ कहले ता मूल अक्षर होची जय गुरु ज कहले जय गुरु आपण जय गुरु शब्दटा कहवा माने माँ को बुझेला बापा को बुझेला अजा आई के बुझेला गुरुजन मान को बुझेला पुरोहित सन्थ ब्राह्मण शिक्षक
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ପୁଣି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଲା। ମାନେ ଜୟ ଗୁରୁ କହିବା ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲେ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ଗୁରୁ ହେଲେ? ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ମା। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି କିଏ? ବାପା। ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ସେ କିଏ? ଆମର ପୁରୋହିତ, ଆମର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଉମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପୁରର ହିତକାରୀ। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏମିତି ବୁଝିଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବୁଝିବାନି, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଯିବା, ତାର କିଛି ମାନେ ହିଁ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଓମ୍ ଅଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳାକାରମ୍ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କୌଣସି ମଣିଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କର ଚକା ଆଖି ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ସଦୃଶ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଯେପରି ମହାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଗୀତାର ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবা পুরুষং শাশ্বতং দিব্য মাদিদেবং। সে ଦାରୁ ନୁହନ୍ତି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି କାଠ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ କାଠ। কাষ্ঠ পাষাণ গুণে କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ ନିମ୍ବ କାଠକୁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ଖୋଜୁଛି, ଏଠି ତ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗଛକୁ ଆଜି ବିଦେଶ ଗଲେ ଆମେରିକା ହଉ ରଷିଆ କେଉଁ ଗଛକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଅନେକ ଗଛ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବେ, ତେଲ ତିଆରି କରିବେ, ସବୁ ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଆମର ନିମ୍ବ ଗଛରେ ତିଆରି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି।
ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ପାଷାଣ ଆଜି ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଥିରେ? ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ମାଟି ଉପରେ କଣ ପଡିଛି? ପାଷାଣ। ଆଜି ଦେଉଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ହେଇଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ପାଷାଣ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠୁ ବହି ଆସୁଛନ୍ତି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା। ଏ ପାଷାଣ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ପାଷାଣକୁ ପୂଜା କରୁ। କିନ୍ତୁ ପାଷାଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଯଦି ଆମ ରୋଷ ଘରକୁ ଆସିବ, ଏବେ ସିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା, କୋଉଥିରେ ମସଲା ବଟା ହୁଏ? ଶିଳ ଚକି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଷାଣର ଅନେକ ଗୁଣ ରହିଛି। ସେଇ ପାଷାଣ ରୂପରେ ଅହଲ୍ୟା ବସିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଗୋଟା ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲେ? ପଥର ଭଳି ସେ ବସିଥିଲେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେଠି ପାଷାଣ। ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଷାଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଷାଣ ହଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ମଣି ବିଗ୍ରହ ଶିଳା। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ମିଳେ। ସେ ପାଷାଣରେ ତିଆରି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ପାଷାଣେ ଶୈବ କାଂସ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ମୁଁ କାଠରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ଏଇନା ମିଳୁନି, ଲୋକ କାଠ କିଣିଲେଣି। ପୁଣି ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ ମିଳିବ, ପୁଣି ଲୋକ ସେ କାଠକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ହେଲେ କାଠ ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିବ, ଗାଈ ଗୋବରକୁ ଖୋଜିବେ। ଯୋଉ ଗାଈ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇକିରି ଘରୁ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ଗୁଡାକ ଯାହା କିଣନ୍ତୁ, ତାରି ଗୋବର ସିଏ ପୁଣି ଜାଳ ହବ। ଏମିତି ବି ସମୟ ଇଏ ପୃଥିବୀକି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଦେଖାଗଲା, ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟାଏ ଗବେଷଣାରେ ଗବେଷଣା କରିକି ଦେଖିଲେ, ଗୋବର ଖାତଟା କୋଉମାନେ କରନ୍ତି? ଆମେ କରୁନା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଗୋବର ଖାତ କରୁନା। ଆଉ ସେ ଗୋବର ଖାତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋବର ପୋକ, ଇଏ ପିଲାମାନେ କେହି ତାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ବୟସ୍କ ବାବୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ଗୋବର ପୋକ ସେ ଗୋବର ଖାତରେ ବୁଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗୋବର ପୋକ ହିଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ରିଆକ୍ସନକୁ ଇଏ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ଗୋବର ଖାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରିୟା ଚାନ୍ଦାରୁଣୀ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ଗୋବରରେ ଘର
ଲେପନ ହେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ସେ ଗୋବରକୁ ସେତିକି ମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛୁ? ଜମା ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଭଲ ପାଉ। ଗୋବର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେ ଯାହା ଯେତିକି ବର୍ଷ ଆମେ ତ ଭୋଗ କଲେ, ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ ବା ଭଲରେ ରହିବେ କି ମନ୍ଦରେ ରହିବେ ସେଟା ଏବେଠୁ କିଛି କହି ହେଉନି। ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇବ ଗୋଳଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇବ ଗୋଳଗୁଣ୍ଡା, ନାଚିବେ ମଦନ ଭୁସୁଣ୍ଡା। ବେଶଭୂଷାରେ ହୋଇ ଭେଷ, ଭୁସୁଣ୍ଡା କଲେ ହେବେ ଶେଷ। କଳିରେ ମଦନ କମ୍ପିବ, କାମ ଜ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଭଲ ପାଉ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନଟା ତ ପାଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ପତି ପତ୍ନୀ ବହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ନୀଳଶୈଳ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ବସେଇଛୁ, ସେଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ? ସେଠି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହାନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟେ ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା। ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର। ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ମରିବ, ମରିବା ବେଳ ହେଇଗଲା, ତା ଦେହ ହାତ ଆଉ ଚାଲିବନି। ଖାଲି ମଣିଷ ଚିହ୍ନୁଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବନି। ତାମାନେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥଟି ଆଗରେ ଗଲାଣି। ତମେ ଯେତେ କହିବ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସ, ଟିକେ ଖଟ ଉପରେ, ତ ଉଠିପାରିବନି, ବସିବ। ଯେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ପଳେଇ ଯାଏ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାପରେ କୋଉ ରଥଟି ଯାଏ? ସୁଭଦ୍ରା। ସେ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଚିହ୍ନୁଥିଲା, ପୁଅ ନାତି ଏମିତି ଟିକେ ଅନ୍ଦାଜ କରି ଚିହ୍ନୁଥିଲା, ତାପରେ ବ୍ରେନ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ବାପା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଅନେଇଛି, ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ତାର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିଟା ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଘେରିକିରି ତାକୁ ବହିଛନ୍ତି,
ପାଦ ପଟେ ହାତ ପଟେ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ କିଏ ସବୁ ଘେରିକିରି ବହିଛନ୍ତି। କିଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦଉଛି, କିଏ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ପରମଙ୍କର ବିଚାର, ଚାଲ ଏ ଘରୁ ହୋଇଯିବା ବାହାର, ଆଉ ରହିବାନି ଏ ଘରେ। ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହବ, ମାରିବ ଶୂନ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଥୟ ନହିବ। ତେଣୁ ତୁକୁ ମୁସିଲୋ ଟୁକେଇ ମୁସି, ଧାନ ଭରଣ କ ଖାଉତା ବସ, ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥା ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ତାର ଜୀବନ ଦୀପ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଶୁଭିଲା ଆଜିର ପିଲାମାନେ ମଦ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ବାପ ମା ମରିଗଲେ ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଆଗ ମଦ୍ୟ ପିଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ବୋତଲ ଢକ 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 କରି ପିଇ ଦେଇ ବାପ ମାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ? हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब कोई झूठ है। मुर्दारा पुड़ी छाड़ी 11 दिन पर चलला पुणी भाई भौणी कजिया, भाई भाई रे कजिया। जदि बुढ़ा चल बुढ़ी हईराण, बुढ़ी जदि चल तेणु सज्जन ये सब कथा जो चली आपण मैंने सब जानी, खाली बढ़िया आई बोली गोटे दीपद कह कौन गोटा कहबी। किंतु ये जो आमर किसी न कहले आपण मैंने जो गोटा एत चांदा फांदा टंगा ये बलिया आईला किसी कहलानी पाला, मुझे 4 पद कहदे मोर खाई पी पलैबी आउ कौन। आउ एणिकी रे मन भूलु का आजिकाली गाँ गहली खंजणिया मानकर नाद आउ शुभुनि। अच्युतंकर गोटे सुंदर गीत, बाई मन हो बसी हंस को यही हूँ दुनिया। बलिया गोटे संगीत रे गोटे पद गाउछ, ये घरे मानव कुणिया कुणिया कुणिया। पालाकार आसी पाला करेंगे, आम कौन ता पूर्व पाला जदि करदे सी पाला के तेणु ये जलधर बाबू आउ स्त्री होती सुषमा नाथ।
पुत्र श्रीधर नाथ पुत्रबधू बोले सुनीता नाथ आ जार आज होउची पाला सी अनंतर शिशु अनंत कृपार जन्म होता ना देते अनंत कुमार तेणु अनंत कुमार एवं सान कोटि रुद्र नारायण जाहू ये जो जन्मोत्सव कहीं ये केमिति मने पड़ा आम टे बलिया को आनी कहीं मन पड़ा कहीं जानी मु जानी किंतु अन्य जगह मु देखी केक कटा हो। अच्छा ये आपण मैंने जो मैंने बस मत बुझेदेवे जो इंग्रज मान को तड़ापी हजार हजार हिंदू माने माने हणा खाई से इंग्रेजी सभ्यता आज भी रही मोहम्बती जलिब बेलून फाटिब केक कटा हब पिला हाथ रे बाप माँ छुरी धरेदेवे ताकू सैला परे तापरे गोटे कौन गोटे संगीत बाला किए आसवे सी गोटे नाचे गांधी मुंड हल्कि नाचे सागर पंजाए नाचे ये काले आमर जन्मोत्सव ये बाबू से कथा को छाड़ी ये मुझे 100 केते किलोमीटर 120 किलोमीटर आइले मना कर दे था मुझे मो देह खराब जो नीलकंठ महादेव पाखे काली प्रोग्राम अच्छी मुझे कहला तो जीवा आमे समस्ते ये दुनियार कुणिया ये घरे मानव कुणिया मु आज आपण मानकर कुणिया आपण माने मोर कुणिया मु जदि कहबे ना आउ मु जीविनी ये तो भल खाइबा को मिलुची मु एठी मो रहिबी जयधर बाबू को घरे दिने देबे 2 दिन खंडे देबे 2 दिन भल देबे तृतीय दिन को टिके आइटम कमेबे चतुर्थ दिन को आप जीवे नहीं बाध्य बाहरी यही हूँ दुनिया आकाश आमरी सफर दुनियार मनीष आमे आम पूर्वर केते कुआरे गले आमे जी पंधाए बर्तमान बाड़े पिटी हो आमे भी जीवु तल बरड़ा खसुची ऊपर बरड़ा हसुची मझी बरड़ा कौच मो दिन काल आउची तेणु आज आमर सत्यनारायण पाला दासकाठी घोड़ा नाच घंट शंख महुरी ढोल ये सबू आज निष्पन्द हो गला तेणु आपण माने छेना पोड़ काटिबे माने भांगिबे केबे हेले से केक काटिबे नहीं मोहम्बती से तांकर जानतु आमे दीपटीए जालिबा दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति तेणु दीपटीए आपण जालिकी पूजाटीए कले से दीप रहिबो आम जीवनर साक्षी
ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବସି ଗୋଟେ ସତସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ ତାର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ। ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଲାରେ ଗଣେଶ, ମହାବିନାୟକ, ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ଯେଉଁ ଘରେ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ସେ ଘରେ ବହୁତ କଥା ବିପଦ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମର ବାଦିପାଲା ଭଳିଆ ହେବ କି? ଆଉ ସିଏ ଆମ ମୋ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଭଲ ଗୁରୁ ନୁହଁ, ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁରୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଆଶ୍ରମକୁ, ଆଉ କହିଲା ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ମଧୁବନୀ, ଯାକୁ ଗୋପାଳପୁର, ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ପାଲା କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ପାଲାକାର ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆସିଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ଭଦ୍ର ପିଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଲାଟିଏ ଘଣ୍ଟାଏ କରିବ ଏବଂ ପିଲାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାମର ଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଘୁରେଇ ଦେଲେ